सत श्रीकाल नमस्कार इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो पंजाब दीयां विधान सभा चोणां ने जिहड़ियां वो मुकम्मल हो गईयां ने और कल बीते कल जिहड़ा सूबे दे विच वोटिंग हुई है 117 हल्कियां दे लई और 1304 उम्मीदवार ने जिहड़े वो चोण मैदान दे विच ने और 10 मार्च नूं इस चोणां दे नतीजे ऐलाने जाणगे। और जेकर वोटिंग फीसद की गल की जाए तो वोटिंग फीसद जिहड़ी हैगी है इस बार 71.95% रही हैगी है, जो कि 2017 के मुकाबले तकरीबन आप कह सकते हैं घट हैगी है, क्योंकि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ है वोटिंग परसेंटेज जी रही सी वो 77.4% ही रही सी। सो अगर कुल मिला के आप गैप देखिए तो 5 तकरीबन 5.45% का गैप ये बनता, 5.5% का गैप जोड़ा वो देखने को मिल रहा है जो 2022 दी विधान सभा चोणां हैगियां ने। इस दे नाल ही जो उंज गल करिए तो मोटे तौर के उपर चोणां ने जिहड़ियां वो शांतिपूर्ण तरीके दे नाल होईयां ने। छोटियां मोटियां घटनावां जरूर किते ना किते देखण नूं मिलियां ने, पर मोटे तौर ते अमन अमान दे नाल चोणां जिहड़ियां नेपरे चढ़ गईयां ने। और 10 मार्च नूं हुण किस दे हक दे विच फैसला होएगा ये देखना होएगा। जेकर परचियां दी गल करिए तां इन्हां चोणां दे विच जिहड़ियां छोटियां मोटियां घटनावां होईयां ने तां पुलिस ने 33 FIR ने जिहड़ियां वो रजिस्टर कीतियां ने, 33 परचे ने जिहड़े रजिस्टर कीते ने। सो 10 मार्च को नतीजे ऐलाने जाएंगे। EVM मशीनां ने जिहड़ियां स्ट्रॉन्ग रूम दे विच रख दित्तियां गईयां ने और इस दे नाल ही जो कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की किस्मत है हुण वो EVM मशीनां दे विच कैद हो गई है। पर इस दे नाल ही जिहड़ी घट वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज जिहड़ी घटी हैगी है 77.4 तो घट के 71.95%, करीबन 72% के लागे बनती हैगी है। जो वोटिंग परसेंटेज घटी हैगी है उसका की कारण है कि लोग सियासत तो अक चुके ने या फिर लोगों के मसले जिहड़े ने वो उन्हां दी गल नहीं हुई इन्हां चोणां दे विच, या लोग ये सोचते हैं कि जिहड़े मसले उन्हां दे नाल सरोकार रखते सी उन्हां दे मसले सी उन्हां नूं प्रभावित करते सीगे, वो मसले ने जिहड़े इन्हां चोणां दे विच नहीं चक्के गए। ये भी एक कारण है जिहड़ा हो सकता है। दूजे पासे जिहड़ी सियासी बयानबाजी इस चोणां दे विच खास तौर ते निजी तौर ते जो एक दूजे के उपर सियासी शब्दी हमले ने जिहड़े वो बोले गए ने, वो भी किते ना किते आम तौर पर बड़ी चर्चा का विषय जिहड़ी है वो रही हैगी है। लोगों को ये तो नहीं लगता कि किते सियासत हो रही है तो उन्हां दे मुद्दे ने जिहड़े वो दरकनार हो रहे हैं, इस करके लोग पोलिंग बूथां ते जिहड़े आ वो नहीं पहुंचे। हालांकि दस दईए कि गिद्दड़बाहा मानसा एरिया के विच वोटिंग जिहड़ी आ वो बंपर हुई हैगी है। दूजे पासे अमृतसर साउथ दे विच जिहड़ी वोटिंग है वो सब तो घट दर्ज की गई है, 55% के करीब 56% के करीब जिहड़ी है वोटिंग जो अमृतसर साउथ दे विच दर्ज की गई है। 55.40% वोटिंग है जिहड़ी उत्थे दर्ज की गई है, जो सारे पंजाब दे नालों घट हैगी है। इस दे उल्ट मालवे खेतर दे विच वोटिंग जिहड़ी है बंपर रिकॉर्ड दे विच दर्ज की गई है। तकरीबन 80% तो ज़्यादा वोटिंग हैगी है जिहड़ी मालवे दे खास तौर पर गिद्दड़बाहा और इस बेल्ट दे विच दर्ज की गई है। सो की कारण ने वो कि लोग इस बार की कारण ने जो इस बार यह वोटिंग जिहड़ी है वो पहला नालों घट जिहड़ी हैगी है वो दर्ज की गई है। कि वो मुख कारण रहिंदे हैगे ने। एक ये भी चीज़ सामने निकल के आई है कि इस बार कैंपेनिंग है जिहड़ी वो कोरोना के करके वर्चुअल कैंपेनिंग पार्टियां नूं करनी पई, क्योंकि चोण कमीशन के वलों कई किस्म दीयां पाबंदियां इस बार जिहड़ियां रैलियां के उपर, फिजिकल रैलियां के उपर, रोड शोज़ के उपर लगा दित्तियां गईयां सीगियां कि वो एक कारण है कि लोग जिहड़े ने वो घट पहुंचे ने वोटिंग करने के लिए। हालांकि जो फर्क हैगा वो तकरीबन 5.5% का 5.45% का फर्क बनता है, पर यह भी फर्क जो देखा जाए क्योंकि हर एक वोट जिहड़ी है वो महत्व रखती हैगी है। सो की वो कारण ने इस दे उपर चर्चा करांगे। सो साडे नाल जो बीजेपी तो अमरजोत कौर रामूवालिया जी जुड़ चुके हैं। सो शुरुआत करांगे रामूवाली जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के उपर। सो तुहाडे तो शुरुआत करांगा मैम, की सोचते हो तुसी कि जिहड़ी वोटिंग घटी हैगी है, वोटिंग फीसद घटिया हैगा, की कारण मनते हो ये पिछे? क्योंकि चोण कमीशन ने इस बार कैंपेनिंग के उपर भी किते ना किते पाबंदी रखी हैगी है और फिजिकल रैली है जिहड़ी वो पहलां तां नहीं सी कर पा रहे, पर अखीर दे विच जाके जो प्रचार का आखिरी दौर सीगा उस दे विच जाके चोण रैलियां होईयां भी, पर ज़्यादा गिणती दे विच नहीं होईयां हैगियां। सो की लगदा तुहानूं कि वोटिंग परसेंटेज जो इस बार घटी है? ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ
ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੜਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਮਾਤ ਚੰਦ ਕੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡ ਵਡਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, 3-4 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਦਾ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77.4% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 71-72% ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ 5-5.5% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। डबल टैपिंग। क्या सीन है भाई? ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ? मतलब नौजवान की तादाद बाहरले मुल्कों में जा रहे हैं। पंजाब के बेरोजगारी, लोगों को काम नहीं मिलता। सामने जो इस बार वोटिंग शेयर घटिया पंजाब के पूरा पूरे का पूरा पंजाब की इस तरीके नशे नौजवान पढ़ रहे हैं। कई नौजवान बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, पंजाब अच काफी हो रहे हैं। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਮਾਰੋ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਮਾਰੋ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। इदा ही भ्रष्टाचार सरकार श्रोमणी अकाली दल, बादल, कांग्रेस, बीजेपी आ रही है। अच्छा राजन जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी, ये नहीं आप कह सकते कभी भी कभी आप एक पूरा एक पासे लै जाइए कि जी वोट से वधूगी चेंज आती है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि लोग है जो बहुत फायदा पा चुके हैं इन सरकारों से। कई लोग वोट नहीं पाउणगे, कई लोग जोड़े है बाहर शिफ्ट हो गए, बच्चे फॉरन चले गए, नौजवान नशे नाल मर रहे पंजाब के। उस तो बाद
ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੋਟ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸ ਮਾਰਕੀ ਚਾਹਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਡੀਤਾ ਹੈ 10 ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਐਸੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਿਰਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚ ਕਹਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਹ ਜੈਕਟ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70% ਪਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀ 74 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ VOTING ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? 71.95% ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 5.5% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਈ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਗੀ ਕੋਵਿਡ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਟਰਨਆਊਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਸਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ? ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਫੂਲ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫੂਲ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਵਾਇਆ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਘਰੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि केजरीवाल साहब कहते कि हमें पता नहीं था, आम आदमी पार्टी वाले कहते हमें पता नहीं था सीएम किथे जाऊगा, किथे रहूगा, किदे नाल रात कटूगा, हर एक चीज सेटिंग एनालिसिस हुंदा। सीएम सिक्योरिटी कोई मजाक नहीं है ते कड़ी ना कड़ी जुड़ी है, इन्हां दी फंडिंग पिछली वारी सीगी, ऐतकी है नहीं। सो ये जिहा बदलाव पंजाब नहीं कदे चाहूगा। नाले दूजी गल, किसी दारू पीते हुए बंदे नूं तुसीं अपनी गड्डी दी चाबी नहीं फड़ा सकदे, पंजाब दी चाबी किवें फड़ा दोगे? आम आदमी पार्टी ने जो CM सलानिया भगवंत मान, उदों ही इस चीज ते मोहर लग गई सी, स्टैंप लग गई सी भी आम आदमी पार्टी पंजाब च जमा नहीं जितूगी, पिछली बारी तो भी सीटां घट होणगे। नाले ये गल्लां करदे कि असीं रिपीट करांगे, पिछली बारी तां 100+ कहंदे सी ओपीनियन पोल्स, ऐतकी तां 100 तो घट गई है। 100+ पिछली बारी क्या सीगा, 20 MLA 10 छड्ड के इधर आ गए, 4 सांसद सीगे 3 छड्ड के चले गए, 3 को फाउंडर सीगे 2 छड्ड के चले गए। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ, ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ VOTING ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ VOTING ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜਾ,
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਿਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੱਲੇ। ਅਨਲਾਈਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 1100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇ, ਸਿਲੰਡਰਸ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਗਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? देखो जी, ये गल सही है, लोग बदलाव चाहते हैं, पर लोग बदलाव किसी नैशनल पार्टी चाहते हैं ਜਿਹੜੀ देश की अखंडता ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪਾਉਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵਟਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੈਮ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਮੈਮ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਨ ਜੀ ਦਾ। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਫ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ना मुझे ज्यादा हेलो, हाँ जी राजन जी, आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 10 ਮਾਰਚ ਬਸ ਆ ਗਈ, 10 ਮਾਰਚ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਆਊਗੀ 75+। ਅੱਛਾ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी 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 मैं जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ। पार्टी मैम ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ,
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, योगेंद्र यादव, गुलपनाग, अलका लांबा, सौरभ जैन, आशू बांगड़, सुच्चा सिंह छुटेपुर, गांधी इन्ने लीडर्स ने, उन्होंने हरेक ने एक्सपोज किया आम आदमी पार्टी ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਫ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चाहिए है कि आपके इंटेंशंस क्लियर करन। केजरीवाल साहब कहते हैं स्वीट टेररिस्ट को, मर्डरर्स भी यही कहते हैं जी भी ਅਸੀਂ ਤਾਂ स्वीट मर्डरर है, मैं ਤਾਂ स्वीट कातिल है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੇਟ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਜੇ ਲੇਟ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਕਾਤਲ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਤ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਸਾਹਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ कड़ी जुड़ी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, बहुत जरूरी है इस चीज का अपना दुध का दुध ते पानी का पानी होना, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत अलार्म ने, बहुत कंसर्न है इस चीज को लेके। जिथों तक बीजेपी पीएलसी की गल इन्हां दी ज्यादा गल मैं करूंगा नहीं, क्योंकि पंजाब भी नहीं ज्यादा गल करना चाहता। ते नाले जिहड़ी डबल इंजन दी गल्लां करते हैं उन्होंने जर लग गई है, वो रस्टेड ने ਤੇ ਉਹ ਇੰਜਨ ਫੇਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇੰਜਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ और थल्ले सरकार बनेगी, ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री जी आराम नाल कह गए बड़ी क्लीयरली कि असी पंजाब दा कर्जा भी उतारांगे। पंजाब दा जो बीजेपी की सरकार बनेगी और पंजाब दा एक नवा युग, सुनहरी युग शुरू होएगा, जिहदे विच बीजेपी दा एक वैसे भी है कि नारा है कि सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग का विकास होएगा। कोई ऐसी गल नहीं है जे वैसे लोगों कई हुंदा जी भी बड़ा भी असी कोई साडी सरकार बननी है, साडी सरकार बननी है। सरकार लोगों ने बनानी है और 10 तारीख नूं इहदे रिजल्ट आउणगे, उदों जो निकलणगे वो सब नूं मंजूर करने पैणे। पर मैं खड़ियाल साहब की गल कर रही सी हुणे कि जिवें जिवें कह रहे हैं ना कि बीजेपी दे पल्ले कुछ नहीं, थोड़े पल्ले यह है कि 36,000 नौकरियां दे झूठे वादे, एडे एडे बोर्ड और फिर चोरी का इल्जाम कि 10 करोड़ रुपया थोड़े मुख्यमंत्री दे धीजे दे घरों निकले, जो भी भांजे दे घरों निकला, शेम ऑन यू हजे भी। और सारा तुसी भू माफिया और इट्टा माफिया और शराब माफिया और लोगों ने धोखा, इस तो बाद तुसी वोटां लैण गए तद तुहानूं कालियां झंडियां दिखियां, तदे लोगों ने नाम मंजूर कीते। चलो ठीक है अमनजोत जी, मैं रुक करांगा राजन जी का। मैं सवाल ये लऊंगा हुण, ठीक है आपां जिक्र इहदा चर्चा कीती हैगी है भी किते ना किते जो वोट परसेंटेज घटी है क्यों घटी है, उहदे विच साफ तौर ते गल तां हैगी है कि कैंपेनिंग का भी किते ना किते असर पिया, जो वर्चुअली कैंपेनिंग। मैं राजन जी का रुक करांगा। राजन जी मैं हुण इस गल ते आऊँगा क्योंकि वोटां तां हुण पै चुकीआं ने, 10 मार्च नूं नतीजे ऐलाने जाणगे, पता लग जाएगा कौन किहड़ी पार्टी किन्ने पानी दे विच है, किहड़ा उम्मीदवार किन्ने पानी दे विच है। पर सवाल यह है कि अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो वह किहड़ा सैक्टर होएगा जिन्हों पहल के आधार पर सब तो पहला कोई भी पार्टी की सरकार है जिहड़ी वो एड्रैस करेगी। शुरुआत मैं थोड़े तो करूंगा, फिर बाकी पैनलिस्ट को आऊंगा। हाँ जी सर, सारा जो पहला है परस्पेक्ट है जिवें आप कहिए कि बिजली का स्टेप है, क्योंकि 10 साल पहला भी 10 रुपए टैंकी है सानू इत्थे अकाली दल ने की, श्रोमणी अकाली दल जो इत्थे एग्रीमेंट कीते सी थर्मल प्लांट का, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 3% ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। फिर जी अपना हैगी है लॉ एंड ऑर्डर की जी स्थिति है पंजाब की ठीक की जाएगी, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बादल ने गैंगस्टर पैदा किए थे तो कांग्रेस के राज डबल हो गई।
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਨ का इंसान से भाईचारा यही है, पंजाब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? जनता ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी 5 मसले है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, हेल्थ केयर, लॉ एंड ऑर्डर ते विमेन एम्पावरमेंट। ये साडियां 5 प्रायोरिटीज। दूजी गल जी ये है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕਿਆ, 77000 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ। ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਆਫੈਂਸ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 43000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 43000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ 43000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਸੀ 2022 ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ सबका साथ सबका विकास, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਲਤ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 10,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ, 200 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੱਕ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। 83 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 36000 EMPLOYEES ਦੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ 31 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਦੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਡਮ ਕਾਈਂਡਲੀ
ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕੰਸਰਨ ਜਤਾਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ। ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨੈਫਿਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, न जाने किन्ने टारगेट ਕੀਤੇ। लेकिन चन्नी साहब को एक रुपया नहीं मिला ते चन्नी साहब वाल कोई उंगल नहीं कर सकता, ना उन्होंने एफआईआर दे विच नाम है, देयरफॉर वो तां अपना कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जिथों तक बीजेपी की गल है, एडीआर की रिपोर्ट चक लो, सब तो ज्यादा एमपीज ते एमएलएज बीजेपी दे है जिहड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड दे है ते सीरियस केसेस अगेंस्ट विमेन पेंडिंग है। तां बीजेपी नूं शर्म आउणी चाहीदी है भी औरतां दा सम्मान कहंदे करांगे लेकिन करदे जमा नहीं। तां सब तो ज्यादा केसेस इन्हां खिलाफ है, हाथरस ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਫੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਅਮਨਜੋਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟੋਕਰੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਪੀੜੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਢੋਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਫਕੋਰਸ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫੜਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀਗਾ? ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕੌਣ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 47,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੈਕੇਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ पैकेज आ जिहदे राही ऑलरेडी लोग बड़ा यूज कर रहे हैं, गरीब परिवार है। अच्छा अमरजोत जी, एक ये भी गल चल रही है, अमरजोत जी एक ये भी गल चल रही, तुसीं कंप्लीट कर लियो, कोई गल नहीं, मैं टाइम दूंगा थोनू। एक ये भी गल चल रही है कि पोस्ट अलायंस श्रोमणी अकाली दल नाल हो सकता है बीजेपी का, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ? ਨਹੀਂ, पोस्ट अकाली दल ने डर के लाए, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਡਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ 90% ਜੱਟ ਆ ਔਰ 10% ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਵੀਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਵੀਟ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਟਰਮ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ? देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਵੀਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਡੋਰੇਬਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਡੋਰੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਭ
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਫੇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਐਸੀ ਲੱਖ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ 80% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। इसका प्रधानमंत्री उन्हें ये नहीं चखना चाहिए कि कोई मेरी सरकार हैगी है कि ਉਹਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਡਮ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਕਿਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈਪੀ ਹੋਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਦਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਬਾਇਆ ਕਰਤਾ ਪੀਛੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਲਊਂਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਟਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਚੰਦ ਦਾ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ, ਚਮਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 400 ਜੌਬਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਲੋ ਵਟਐਵਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਆਪਸੀ ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਟੋਟਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ MSP ਮਿਲੇਗੀ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਲ ਸਕਿੱਲਡ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਔਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 72% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 5-5.5% ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 5-6 ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਅਗਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਰਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਸਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।